چونکہ جنوبی پنجاب سے جو میرا ایک قلبی روحانی رشتہ رہا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج استحکام پاکستان پارٹی کا ہمارے لیے یہ کرٹن ریزر پریس کانفرنس کل والے جلسے کی بنیاد رکھنے جا رہی ہے، کیونکہ ایک دفعہ پھر سیاست کے افق پہ ایک ایسی سیاسی جماعت شاہین کی پرواز کے ساتھ پاکستان کے سیاسی افق اور منظر نامے پہ شاہین کی صاف کے ساتھ ایک سیاسی میدان اور سیاسی محاذ پہ آپ کے جنوبی پنجاب کے فرزند کی قیادت میں، جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں آگے بڑھنے جا رہی ہے، اور اس بلند پرواز اور بلند عمل اور بلند صاف کے نشان کے ساتھ، شاہین کے ساتھ، ہم سیاست کے جو طور طریقے ہیں، جو سیاست کے ساتھ جڑی وزاداری، رکھ رکھاؤ اور روایات پچھلی کچھ دہائیوں سے دفن ہو گئی تھی، استحکام پاکستان پارٹی آپ کے اس جنوبی پنجاب کے فرزند کی قیادت میں ان کو زندہ کرنے جا رہی ہے۔ اور جہاں آپ جنوبی پنجاب کے اس فرزند کو سلطان پاکستان کے ساتھ، کیونکہ صرف وہ کرکٹ کے سلطان ہی نہیں، ہم انہیں سیاست کے سلطان کے طور پہ بھی استحکام پاکستان پارٹی میدان میں اتارنے جا رہی ہے، جہاں آپ نے دیکھا کہ ملتان کا جو سیاسی اور ثقافتی ورثہ جو تھا، جنوبی پنجاب کے جو ہماری اس دھرتی کے اندر سے جنم لینے والے مختلف لیڈران تھے، انہوں نے آپ کو جس احساس محرومی سے چھٹکارا دلانے کے لیے ہمیشہ آپ سے مینڈیٹ لیا، آپ کی ناانصافیوں اور آپ کی ناامیدیوں کو امید میں بدلنے کے لیے انہوں نے جس طرح آپ کو کھوکھلے نعروں میں قیدی کیا، سبز باغ دکھائے اور اپنے مفادات حاصل کر کے آپ لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا، آج جنوبی پنجاب سے اور وسطی پنجاب سے، کیونکہ جنوبی پنجاب سے آپ کا جو دماغ اور وسطی پنجاب لاہور سے دل مل کے سیاست کو ایک نئی جہت، ایک نئی توانائی اور ایک نیا روڈ میپ دینے جا رہے ہیں۔ کل 28 اکتوبر کو جہانیہ اسٹیڈیم میں استحکام پاکستان پارٹی کا پہلا پاور شو ہونے جا رہا ہے۔ اس پاور شو کے اندر جو استحکام پاکستان پارٹی نے اس سے پہلے نیٹ پریکٹس سے جو الٹیمیٹلی اسٹرینتھ گین کی، اس کا بھرپور ہم اظہار کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جنوبی پنجاب کے رہائشیوں کا احساس محرومی، وہ آپ کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور آپ کے حقوق کا جو قتل عام ہے، اس کے آگے استحکام پاکستان پارٹی دیوار بن کے، چٹان بن کے کھڑا ہونے جا رہی ہے، اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ جو آپ کا رول اور آپ کی حیثیت، آپ کا وقار اور آپ کی شناخت ہے، اس کے مطابق آپ کو آپ کا حق نہیں ملا، اور وہ احساس جو جنوبی پنجاب کے اندر احساس محرومی کی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہم استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ان زخموں پہ مرہم رکھنے جا رہے ہیں، اور ہم یہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ اس سیاسی میدان میں اترنے جا رہے ہیں کہ جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے نام پہ لیے جانے والے قرضے ہیں، ان قرضوں کو صرف ان منصوبوں کے ساتھ جوڑ کے، وہ تخت لاہور ہو، وہ آپ کے دیگر بڑے شہر ہوں، ان کے اوپر وہ میکرو
प्रोजेक्ट जो दिखाई दें, लेकिन उसका रिटर्न जो है वो हमारे जनूबी पंजाब के बच्चे भी वो कर्ज़े वापस करने में टैक्स पेयर के पैसे हों या आपके बच्चों के ऊपर वो बोझ जो है इन्वेस्टमेंट सिर्फ मखसूस जगहों पे और मकरूज़ जो है वो पूरा पाकिस्तान, वो रहीम यार खान का बच्चा हो, वो बहावल नगर का हो, वो बहावलपुर का हो, मुल्तान हो, डीजी खान का हो, गर्ज के जनूबी पंजाब की 3 डिवीज़न में कहीं पे भी बस रहा हो, वो भी उतना ही मकरूज़ है जितना सेंट्रल पंजाब या तरक्की याफ्ता शहरों का बच्चा मकरूज़ है। तो हमारी आने वाली नस्ल का जो कर्जा है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये एहसास महरूमी उनका मुकद्दर नहीं है, एक दरख्शां रोशन खुशहाल तरक्की याफ्ता पाकिस्तान उनका मुंतज़िर है। और आने वाली नस्ल को इंशाल्लाह हम ये पैगाम देने आए हैं कि हमने एक जदोजहद की, हम सब उन मरूसी सियासत के मुतासरीन थे, हम नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी के तोक जो है उनको तोड़ना चाहते थे, हम जो है वो गले सड़े पाकिस्तान से एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए पुरज़म थे और हमने उसके लिए एक ऐसी जमात का चुनाव किया था कि जो बारियां लगाने वाली जमातों को चैलेंज करने आई थी। और हम सब उन जमातों के मुतासरीन उस जमात के साथ खड़े होके इस मुल्क और इस खित्ते को बदलने के लिए मैदान में निकले थे, लेकिन बदकिस्मती से ना आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सका, ना पाकिस्तान की दीगर जो हमारे रूल ऑफ लॉ, मेरिट और पाकिस्तान को बदलने की ख्वाहिश थी, हम उसको ना बदल सके। नया पाकिस्तान का नारा जो था वो 9 मई को आपकी कौमी तनसीबात, शोहदा की बेहरमती, कौमी सलामती के अदारों पर चढ़ाई, GHQ पे हमले, वो वहाँ जाके नया पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को दफन कर लिया। आज हम वही लोग एक नए जज्बे, एक नए वल्वले के साथ, एक नए प्लेटफार्म से अपने उन्हीं ख्वाबों की ताबीर के लिए बाहर निकले हैं। हम ये समझते हैं कि हमारा वो नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, बेरोज़गार नौजवान, टेक्निकली वो नौजवान जिसको उसका हक बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होती रही वो या ओवरहेड ब्रिज या अंडरपास या मेट्रोस, ऑरेंज ट्रेनें या मेट्रो लाइंस, इसलिए कि उन मंसूबों में हैवी कमीशंस और मेगा किकबैक्स इन्वॉल्व थी। आज तक किसी सियासी जमात ने या हुकूमत ने उन नौजवानों पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, ह्यूमन रिसोर्स पे डेवलपमेंट नहीं की। तो साथियों, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पहली दफ़ा नए पाकिस्तान से निकल के हम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। हम डिजिटल पाकिस्तान में उन नौजवानों पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से इस पाकिस्तान को डिजिटल माइंडसेट के साथ दुनिया के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो जहांगीर तरीन साहब के तजर्बे और अलीम खान साहब की सदारत में जिस तरह से उस बिखरे हुए नौजवान के ख्वाब हैं उनको इकट्ठा करके, यकजा करके हुकूमती ऐवानों में अपना वो किरदार अदा करने के लिए कोशिश हैं जिसकी आप तवक्को करते हैं। और आखिर में चूँकि ये जो क़याम पाकिस्तान की जदोजहद थी, ये नौजवानों के बगैर वो ख्वाब जो था हकीकत नहीं बन सकता था। और उन नौजवानों का जोश और जज्बा किसने उभारा, किसने वो ख्वाब देखा, वो अल्लामा इकबाल थे। अल्लामा इकबाल के शाहीन जो है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अगर शाहीन का निशान जो चुना है, इसके पीछे
पाकिस्तान की वो आइडियोलॉजी है, वो ख्वाब है जो अल्लामा इकबाल ने देखा और हज़रत कायद-ए-आज़म ने उसकी ताबीर दी। आज वो ख्वाब क़याम पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन 76 साल हो गए वो ख्वाब हकीकी पाकिस्तान का पूरा ना हो सका। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क़याम पाकिस्तान के वक्त जो नौजवानों को मुतहर्रिक करके उस तहरीक को अमली ताबीर दी थी, आज उसी शाहीन को, इकबाल के शाहीन जो हमारे नौजवान हैं, उनको इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए सियासत के उफक पे एम्पावर करने जा रही है।